ساری مچھلیوں نے گھیرے میں لے لیا. ہر مچھلی کہہ رہی یا ولی اللہ مجھے کھائیں گے, اللہ کے دوست مجھے کھائیں گے. کہے گا کھاؤں گا. وہ اچھل کے اوپر آئے گی, پھر کہے گی کیسا کھائیں گے, پکا ہوا کہ کباب. وہ کہے گا کباب, تو ایک کندھا ہلائے گی تو کباب گریں گے. وہ کہے گا سالن, وہ دوسرا کندھا گرائے گی تو اس میں ہلائے گی تو اس میں سے سالن نکلے گا, ایک میں سے کباب, ایک میں سے سالن. اور وہ مچھلی دنیا کی نہیں جس کی بدبو ہو, وہ مشک سے زیادہ خوشبودار اور شہد سے زیادہ لذیذ. اور اس میں جو چلنے والی کشتی ہیں ان میں الگ خیمے بنے ہوئے ہیں, الگ محل ہیں جن میں تمہاری بیویاں تمہارے انتظار میں ہیں. پھر ایک نہر ہے, تمہیں عورت کی خواہش تو 4 شادیاں کرو, 4 سے زیادہ مت کرو. اپنے آپ کو زنا سے روکو, نکاح کا پابند بنو, نکاح کے پابند بنو, زنا کی طرف مت دوڑو. تو اللہ اس کے بدلے میں تمہیں جنت کی خوبصورت لڑکیوں سے تمہارا نکاح کرے گا, جن کو اللہ تعالیٰ نے مٹی سے نہیں بنایا بلکہ انگوٹھے سے لے کر گھٹنے تک زعفران سے, اور گھٹنے سے لے کر چھاتی تک مشک سے, اور چھاتی سے لے کر گردن تک عنبر سے, گردن سے لے کر سر تک کافور سے, سر کے بال سر کی چوٹی سے لے کر کھلتے ہیں اور پاؤں کی ایڑی تک چلے آتے ہیں. وہ اپنے بالوں کو لہراتی ہے تو اس میں سے نور ایسا نکلتا ہے کہ ساری جنت میں چھا جاتا ہے. اس کے چند بال توڑ کر دنیا میں رکھ دو تو سارے جہان میں روشنیاں پھیل جائیں گی اور خوشبو پھیل جائے گی. اس کے بالوں میں موتی جڑے ہوئے ہیں, اس کا غرارہ 3 میل کے دائرے میں گھوم رہا ہے. اور موت نہ آئی ہوتی تو جنت کی عورت کو دیکھتے ہی سب کے کلیجے پھٹ جاتے, کوئی اس کو دیکھنے کی سکت نہ رکھتا. اللہ نے اس کا نام ہی حور رکھا ہے. حور جمع کا لفظ ہے, حورا اس کا واحد ہے. حورا کا مطلب ہے موٹی آنکھ والی, اور حورا کا مطلب ہے جس کو دیکھ کر آدمی کی حیرت چھوٹ جائے, حیرت میں گم ہو جائے. پھر اللہ نے اس کو عین کہا ہے. عین بھی کہتے ہیں خوبصورت آنکھ والی, عین جمع ہے. عینا اس کا مفرد ہے, عینا واحد ہے, عینا موٹی آنکھوں والی. حورا جس کی پتلی سیاہ ہو اور سفیدی انتہائی سفید ہو اس کو کہتے ہیں حورا, اور جس کو دیکھ کے آدمی حیران ہو جائے. عینا حورن عینن, حورن عینن, یہ دونوں لفظ اس کی آنکھوں کا حسن بتا رہے ہیں, صرف آنکھوں کا حسن بتا رہے ہیں کہ وہ ایسی حسین ہیں کہ ان کی آنکھ بڑی موٹی ہے. عین عینا, وہ ایسی خوبصورت ہے کہ آنکھ سیاہ ہے اور پتلی سفید ہے, اور یہ پلکیں کتنی لمبی ہیں. آپ نے فرمایا یہ گدھ ہے نا, گدھ کا تو پتہ نہیں جو مردار کھاتا ہے, اس کے پر بڑے لمبے ہوتے ہیں, عقاب سے بھی لمبے اس کے پر ہوتے ہیں. تو اللہ کے نبی نے فرمایا جتنے گدھ کے لمبے پر ہیں نا اتنی لمبی اس کی پلکیں ہوں گی تو آنکھ کتنی بڑی ہوگی, اور اس پر چہرہ کیسا ہوگا, اللہ کے نبی نے فرمایا جب وہ تمہیں ہاتھوں میں ہاتھ دے گی نا تو اس کے ہاتھ کی انگلی کا ایک پورا سورج کو دکھاؤ تو سورج نظر نہیں آئے گا. تو میرے نبی نے, تو عبداللہ بن عباس نے فرمایا انگلی کا پورا اتنا خوبصورت ہے تو چہرہ کتنا خوبصورت ہوگا. جب اس پر نظر پڑے گی تو 40 سال بیٹھا بس ایسے دیکھتا رہے گا, جس حالت میں ہوگا نا بس وہیں بیٹھا رہے گا. مجھے 1.5 گھنٹہ ہو چکا ہے, میں کوئی 50 دفعہ اپنی ہیت کبھی ٹانگیں اوپر کرتا ہوں, کبھی نیچے کرتا ہوں, کبھی ادھر ٹیک لگاتا ہوں, کبھی ادھر ٹیک لگاتا ہوں. جب جنت کی لڑکی پہ نظر پڑے گی جس حال میں بیٹھے ہو, ایسے بیٹھے ہو یا ایسے بیٹھے ہو یا ایسے بیٹھے ہو یا ایسے بیٹھے ہو یا ایسے بیٹھے ہو, 40 سال تک تم اپنے آپ کو بھول جاؤ گے, بس اسی کی ذات میں گم ہو کر اسے دیکھنے کا مزہ پاتے رہو گے. یہ بدلہ ہے زنا چھوڑ دینے کا, یہ بدلہ ہے نظروں کو جھکانے کا, یہ بدلہ ہے دامن کو چھینٹوں سے بچانے کا. 40 سال بس ایسے بیٹھا دیکھتا رہے, ایسے جہاں ہے وہیں. یہ تو اسی طرح گم سم ہوگا. وہ بولے گی یا ولی اللہ, ارے اللہ کے دوست بس دیکھتے ہی رہو گے, میرے قریب نہیں آؤ گے. پھر اس کو ہوش آئے گا کہاں بیٹھا ہوں. تو تو کون ہے کہ تیری آنکھوں کی ٹھنڈک تیری بیوی ہوں, تیرے نکاح میں ہوں, تیرے انتظار میں ہوں. حورا عینا جمع حور جمع عین, یہ صرف آنکھوں کی صفت ہے. حور عین. پھر اللہ نے ان کے حسن کی تعریف فرمائی, کأنہن الیاقوت والمرجان, جیسے یاقوت اور مرجان. اللہ تشبیہ دے سکتا ہے نا, اصل تو ہم جان ہی نہیں سکتے. یاقوت مرجان, مرجان کا گلابی رنگ, یاقوت کا سرخ رنگ, پھر اس کے ساتھ ایک اور ملاوٹ, کأنہن بیض مکنون. انڈے کے اندر ایک چھلکا ہوتا ہے, سفید چھلکا, بہت نازک, بہت باریک,
बहुत सफेद, तो अंडे के छिलके की तरह नाजुक, उसकी तरह सफेद, याकूत की सुर्खी, मरजान का गुलाबीपन और अंडे के छिलके की सफेदी, ये तीन रंग मिलाओ और इस पर अल्लाह अपने नूर की तजल्ली डालेगा। फिर तसव्वुर में लाओ कि वो क्या होगा। मैं एक दफा बयान कर रहा था, एक बूढ़ा बद्दू मेरे आगे बैठा था, अरब बूढ़ा बद्दू। जब मैंने ऐसे थोड़ा सा, तुम तो हो सारे बेजौक, वो बूढ़ा बद्दू बैठा था, जब मैंने थोड़ा सा इस तरह बयान किया तो एक आंख से उसको नजर आता था, एक से नहीं नजर आता, और दांत एक भी नहीं था उसका मुंह में। पहले तो ऐसे बैठा था, ऐसे करके ना थका हुआ ऐसे बैठा था। जब मैंने थोड़ा हुर को बयान करना शुरू तो एक आंख से मुझे ऐसे देखा, फिर उसने सर ऐसे ऊपर उठाया, हाँ करने लगा, हो, फिर उठ के उछा, हुर, नाचने लगा, हुर हुर हुर, सारी मस्जिद में उछल उछल के गिरे, हुर हुर हुर। ये यकीन और ईमान है। तुम्हारी तो अंगीठियां ही वैसे सर्द हैं, तो अरब का ईमान है। यकीन वो तो ऐसा वजद में आया, सारे ही हम वजद में आ गए। फिर अल्लाह उनकी मोहब्बत की तारीफ कर रहा है। उरूब, अरूबा की जमा है, अरूबा। अरूबा कौन होती है? ओहो, ऐसा ऐसा इश्क करने वाली कि जिसके अंदर में सिर्फ तुम्हारा इश्क होगा और किसी का नहीं होगा, इसकी जमा उरूब। अतराबा, अतराबा, हम उमर भी, कद भी बराबर, उमर भी बराबर। ये कुरान उन हसीन लड़कियों की तारीफ कर रहा है। और अल्लाह ताला कह रहा है तुम जिना से बचो, मैं तेरा निकाह इनसे करूंगा। वज़व्वजनाहुम बिहूरिन ऐन, बिहूरिन ऐन। और अल्लाह ने इनको चाल ऐसी दी है, एक कदम उठाए ना, एक कदम में 1,00,000 नखरे दिखाती है। एक नौजवान कहने लगा, मौलवी साहब ये जन्नत में नाच भी होगा? अब हर तरफ जो नंगे रक्स हो रहे हैं तो शहवतें भड़क रही हैं, जज्बात भड़क रहे हैं, तो उसने अपनी सादगी में सवाल किया कि यहां जो नहीं देखने देते हो तो आगे भी कुछ है कि नहीं है? मैंने कहा देखो, जन्नत की औरत जब चलेगी ना, चलेगी तो एक कदम में 1,00,000 नखरा दिखाएगी। और जब तुम उससे कहोगे ना, उहिब्बु अन अरा मश्यतकी, मैं तेरा नाजो अंदाज देखना चाहता हूं, फिर जब वो बल खाएगी उसके साथ उसका एक एक अंग हरकत में आएगा, सारी जन्नत नूरानी हो जाएगी। जिसकी सादा चाल में 1,00,000 नखरा है, जब वो तुम्हारे सामने आएगी रक्स और वजद में, तो तुम पर क्या क़यामत गिराएगी। मौत जो ना हुई, अगर मौत होती तो ये मर जाते। वज़व्वजनाहुम बिहूरिन ऐन, सौदा करो, शहवतों से पीछे हटो, अल्लाह तुम्हें पूरी करने के लिए तैयार है। पीने पिलाने से पीछे हटो। वसक़ाहुम रब्बुहुम शराबन तहूरा, अल्लाह खुद तुम्हें पिलाने के लिए तैयार है। कितने नसीब वाले हैं जिनको अल्लाह पिलाएगा। एक दर्जा है खुद पीने वाले, यशरबून मिन कासिन कान मिजाजुहा काफूरा। ओहो मेरे भाइयों, अपने अल्लाह से दोस्ती लगा लो जो तुम्हारे रिस्क का भी, जरूरतों का भी इंतजाम करके बैठा हुआ है, तुम्हारी शहवतों और लज्जतों का भी इंतजाम करके बैठा हुआ है। एक हदीस याद आई बड़े जमाने के बाद, एक जन्नती ऐसे टेक लगा के ऐसे टांगे फैला के ऐसे बैठा होगा, 2 लड़कियां उसके सर की तरफ बैठी होंगी और 2 पांव की तरफ। उनसे कहेगा मैं मरी में गाने नहीं सुना करता था, अल्लाह ने रोका हुआ था, मैं नहीं सुना करता था। वो कहेंगी तूने क्या गंदा नाम ले दिया, आओ हम तुम्हें जन्नत का गीत सुनाती हैं। तो इधर से ये चारों सर से पांव से जो नगमा फूटेगा तो साथ के दरख्त सारे साज बन जाएंगे, जन्नत के दरख्तों का साज, इनकी आवाज, ये मिलकर जब गाना शुरू करेंगी ना तो ये ऐसे ही बैठा रहेगा और वो 70 साल पे मुहीत गाना चलता रहेगा और ये मस्त होकर सुनता रहेगा। ये तो अल्लाह ताला का एक अदना सा शाहकार है। कहा गाने छोड़ो, जन्नत के गाने सुनो, शराब छोड़ो, जन्नत की शराब पियो, जिना छोड़ो, जन्नत की हूरों से निकाह करो, जुल्म और सितम छोड़ो, जन्नत के आलीशान महल ले लो, एक ईंट सोने की, एक चांदी की, एक याकूत की, एक ज़मुर्रुद की, मुश्क का गारा, जाफरान की घास और अल्लाह का अर्श उसकी छत बना दिया जाएगा।
मा तश्तही अनफुसकुम, चाहो तो सही, तमन्ना तो करो। अगर अल्लाह ताला के नबी ने फरमाया, अगर अल्लाह ताला ओए होए जहन्नम वालों को यूं कह दे, दुनिया में रेत के जितने जर्रे हैं उतने साल जिंदा रहने के बाद तुम्हें निकाल दिया जाएगा, वो खुश हो जाएंगे। और दोजख वालों को कहा, जन्नत वालों को कहा जाए, दुनिया में रेत के जितने जर्रे हैं उतने साल रहने के बाद तुम्हें निकाल दिया जाएगा, तो वो गमगीन हो जाएंगे। लेकिन न जन्नत वाले निकलेंगे न दोजख वाले निकलेंगे। मेरे भाइयों, अल्लाह का ताल्लुक पैदा होता है उसके नबी की इताअत से। अल्लाह मिलता है महबूब मुस्तफ़ा सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की गुलामी से। ला इलाहा इल्लल्लाह का दूसरा जुज़ है मुहम्मदुर रसूलुल्लाह। मोहम्मद मुस्तफ़ा सल्लल्लाहु तआला अलैहि वसल्लम को अल्लाह ताला ने बहर बर का नबी बनाया और फरिश्तों मलाइका का नबी बनाया। और एक बता, जिब्रील से आपने कहा, जिब्रील अल्लाह मुझे कहता है मैं रहमतल लिल आलमीन हूँ, मेरी रहमत से तुम्हें क्या हिस्सा मिला? कहने लगे या रसूलल्लाह मुझे भी दोज़ख का डर लगा रहता था, लेकिन आपके कुरान में अल्लाह ने मेरी तारीफ की है, इन्नहु लक़ौलु रसूलिन करीमिन ज़ी क़ुव्वतिन इंद ज़िल अर्श मकीनिन मुताइन सम्मा अमीन। तो उसके बाद मुझे भी पता चल गया कि मेरा अल्लाह मुझे अजाब नहीं देगा। मुझे आपकी रहमत से ये हिस्सा मिला कि मैं दोज़ख के अजाब से अमन में आ गया। तो सिदरतुल मुंतहा तक रहमत जा रही है, सिदरतुल मुंतहा तक आपकी रहमत जा रही है। सारी दुनिया के काफरों के लिए आप रहमत बनकर आए कि काफर आपसे पहले बंदर बन जा गए, खंजीर बन गए, आग गिराई गई, पत्थर बरसाए गए। जब से आप तशरीफ लाए अल्लाह ने काफरों को भी बंदर बनाना छोड़ दिया, खंजीर बनाना छोड़ दिया और उन कौमों को जमीन में धंसाना छोड़ दिया। और ईमान वालों के लिए तो रहमत ही रहमत है। ऊपर अल्लाह रऊफुर रहीम है, नीचे आप रऊफुर रहीम हैं। अल्लाह ने किसी नबी को अपने नाम अता नहीं किए, अल्लाह ने अपने नबी को अपने दो नाम अता किए। अल्लाह अपने बारे में कहता है मैं रऊफुर रहीम हूँ कुल कायनात के लिए, और अल्लाह अपने नबी के बारे में कहता है बिल मोमिनीन रऊफुर रहीम। ये रऊफुर रहीम है ईमान वालों के लिए। तो हम दो मेहरबानों के दरमियान में आ गए, ऊपर अल्लाह मेहरबान, नीचे उसका रसूल मेहरबान। आप भी अपनी उम्मत के लिए नरमियां तलाश करते गए, रोते चले गए, दुआएं मांगते चले गए, और क़यामत तक हर नबी ने हाथ उठाए अपनी उम्मत पर। मेरा नबी हमेशा अपनी उम्मत के लिए रहम मांगता चला गया। आपने फरमाया अल्लाह ने हर नबी को एक दुआ का हक दिया, उस नबी ने दुआ का हक इस्तेमाल कर लिया। मेरे अल्लाह ने मुझे दुआ का हक दिया, मैंने उसे छुपा कर क़यामत के दिन के लिए महफूज कर लिया है। मैं क़यामत के दिन अपनी उम्मत के लिए वो दुआ का हक इस्तेमाल करूंगा। हजरत मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की गुलामी में आ जाओ भाई। जन्नत की चाबी लेकर आए हैं, बुलंदियों का रास्ता लेकर आए हैं, पाक जिंदगी लेकर आए हैं, बहर बर पर नबूवत लेकर आए हैं। दरख्तों को पता है रसूल खुदा है। आप एक जगह सोए हुए थे, एक दरख्त दूसरे किनारे पर था, वो वहां से चलता हुआ आया, जमीन चीरता हुआ और आपके करीब आकर खड़ा हो गया, फिर वहां से वापस होकर अपनी जगह पे चला गया। जब आपकी आंख खुली तो अबू हुरैरा या अनस ने कहा या रसूल अल्लाह ये दरख्त यूं आया था यूं चला गया। तो आपने फरमाया मैं दूर था, ये इसने अल्लाह से दरखास्त की या अल्लाह तेरे नबी का दीदार करना चाहता हूं। तो अल्लाह ने इजाजत दी, आया, मुझे देख के वापस चला गया। आप बाहर निकले इस्तिंजे के लिए, कोई पर्दे की जगह ना थी, छोटी छोटी झाड़ियां थी। आपने कहा जाबिर इन झाड़ियों से कहो अल्लाह के रसूल के लिए पर्दा करो। जाबिर ने जाकर झाड़ियों को हुक्म दिया अल्लाह के रसूल के लिए पर्दा करो। ये इधर से आई, ये उधर से आई, ये यहां से आई, ये वहां से आई, चारों तरफ से छोटी छोटी झाड़ियों ने मिलकर एक पर्दे का बना दिया। उसके पीछे आप फारिग हुए, जब आप उठे तो हर झाड़ी वापस अपनी जगह पे जाके खड़ी हो गई। सर्दी के जमाने में आप बाहर निकले, हजरत अली को देखा परेशान फिर रहे। अली क्या बात है? कहा जी भूख लगी है। कहा मुझे भी भूख लगी है। आगे गए, कंचन साहबा बैठे, आपने पूछा क्या बात है? कहा जी भूख लगी है। तो आपने अली से कहा अली जाओ इस दरख्त से कहो, दरख्त खजूर का, मौसम सर्दी का, सर्दी में खजूर कहां से, इससे कहो कि अल्लाह का रसूल कहते हैं हमें ताजा खजूरें दो। वो आप हजरत अली दौड़े हुए गए और खजूर से कहने लगे अल्लाह का नबी कहता है ताजा खजूरें दो। तो पत्तों में से ताजा खजूरें गिरना शुरू हो गईं। चादर भर गई, उठा के लाए, सबको खिलाया, खुद खाया, जो बच गया कहा जा फातिमा को दे दे, वो भी भूखी होगी। ये दरख्तों पर नबूवत है, दरख्तों पर। आप हिजरत के सफर में हैं, उम्मे माबद के खेमे पर पहुंचे, पूछा अम्मा कुछ खाने को मिलेगा? कहा कुछ नहीं। कहा ये बकरी जो खड़ी है, कहा बेटा इसमें तो दूध कोई नहीं, इसने तो बच्चा भी अभी नहीं दिया। और बकरी बच्चा देती है, दूध देने, हर जानवर बच्चा देता है, दूध देने के बाद
تو اس نے تو بھی بچہ نہیں دیا، کہا مجھے اجازت ہے میں اس کو ذرا دیکھ لوں؟ کہا ہاں ہاں دیکھو۔ آپ نے بکری کو کھینچا، اس کے تھنوں پر جو ایسے ہاتھ پھیرا، وہ ایسے مشکیں بن کر لٹک گئے، اور آپ نے دودھ دوہا، نکالا، پیا، سب کو پلایا، پھر دوبارہ دودھ دوہا، برتن بھر کے ام معبد کو دیا۔ اس کا خامند واپس آیا، کہا یہ دودھ کہاں سے؟ کہا اس بکری سے۔ کہا اس بکری سے؟ یہ تو بیاہی نہیں گئی، اس میں سے کیسے نکل آیا؟ کہ خوبصورت جوان آیا تھا اس کے ہاتھوں کی برکت سے۔ اس بکری کو آپ کے ہاتھ لگے، بکری کی عمر اوسط 7 سال ہوتی، 7 سال کے بعد ذبح نہ کرو، بکری خود ہی مر جاتی۔ 7 سال، 6-7 سال کی بکری کی ٹوٹل عمر ہے۔ یہ بکری زندہ رہی جب تک اللہ کا نبی زندہ رہا، 10 سال۔ پھر اس کے بعد 10 سال ہجرت کے نا، پھر ابو بکر کے زمانے میں یہ بکری زندہ رہی 12 سال، پھر عمر کے زمانے یہ میں بکری زندہ رہی 10 سال 22 سال، پھر حضرت اب عثمان کے زمانے تک یہ بکری زندہ رہی 24 سال، 34 برس، 34 برس بکری نے عمر پائی اللہ کے نبی کے ہاتھ کے چھونے کی برکت سے۔ جانوروں پر نبوت، جانوروں پر نبوت۔ آپ مسجد سے نکلے، 100 بھیڑیوں کا وفد بیٹھا ہوا، تو آپ نے کہا یہ بھیڑیے کہہ رہے ہیں یا رسول اللہ آپ کے ساتھیوں کی بکریاں کھانے کو جی نہیں چاہتا، آپ ان سے کہیں ہمارا کوٹا مقرر کر دیں، ہم آ کے کھا لیا کریں گے، باقی کو کچھ نہیں کہتے۔ تو آپ نے صحابہ سے پوچھا کیا کہتے ہو؟ کہا جی ہمارا تو جی نہیں چاہتا کہ ہم پلی پلائی بکری دے دیں۔ تو آپ نے کہا جاؤ بھائی تم داؤ لگا لیا کرو، تم حفاظت کر لیا کرو۔ جن بھیڑیوں پر آپ کی نبوت، اور وہ بھیڑیے روتے ہوئے واپس جا رہے تھے کہ اب ہمیں یہ کام کرنا پڑے گا۔ آپ ایک جگہ سے گزرے، ایک ہرنی چارپائی سے بندھی ہوئی، ان نے کہا یا رسول اللہ، یا رسول اللہ۔ آپ نے کہا کیا بات ہے؟ کہ آپ کا صحابی مجھے پکڑ کے لایا ہے، میرے چھوٹے چھوٹے بچے ہیں، وہ بھوک سے تڑپ رہے ہوں گے، آپ مجھے چھوڑ دیں، میں وعدہ کرتی ہوں دودھ پلا کے واپس آ جاؤں۔ تو آپ نے فرمایا اگر تو واپس نہ آئی، کہا یا رسول اللہ یہ کیسے ہو سکتا ہے کہ میں واپس نہ آؤں، میں آپ کے حکم کو بھلا کیسے ٹال سکتی ہوں، اگر واپس نہ ہوں تو اللہ تعالیٰ مجھے دوزخ کا عذاب دے۔ اور آپ نے اس کی، آپ چونکہ ذاتی ملک تو تھی نہیں، جو شکار کر کے لایا تو اس کی ملک تھی، لیکن آپ کو اس کو کھول دیا، پھر خود وہیں کھڑے ہو گئے۔ وہ بکری دوڑتی ہوئی گئی اور جا کر دودھ پلا کر پھر اسی طرح واپس آ گئی، اسے پتا ہے میں نے ذبح ہو جانا ہے، پھر بھی اللہ کے محبوب کے فرمان پر ایسے سر جھکایا۔ ہم اس کے فرمان پر نماز پڑھنے کو تیار نہیں، داڑھی رکھنے کو تیار نہیں،